قرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وآبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل من الصحابة أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح سيدنا المهاجر محمد بن عيسى وسيدنا الرسول العظم فقيه مقدم محمد بن علي وعلي النبي ساداتنا علي أبي علي بدر الله الصالح المقدم الثاني بن عبد الرحمن الصقاف المولى رزق وخرس الله محمد صلى الله عليه وسلم سلطان الملأ سيدنا عبد الله بن أبي بكر العدوس سيدنا أبو بكر بن عبد الله العدوس علي شعر بكر سيدنا عبد الرحمن شعر بكر سكران أحمد بن عبد الرحمن بن شهود محمد بن حسن بن محمد بن علي مولى أحمد بن الباجات سيدنا فخور الوجود شيخ أبو بكر بن سلمة بن سلمة سيدنا حسين الشيخ أبو بكر بن سلمة الشيخ أبو بكر بن سلمة المعبار بين الشيخ أبو بكر بن سلمة جميع أهلنا تجمعين قلب الأنفاس مرافقة مولانا برس بتبع العمر بين عبد الرحمن العطاش علي بن عبد الله بارس سالم الموسم عمر الله بن عمر الرحمن بن عمر ووصولهم مفروض معنا وقلب بالإرشاد وضغط العباد بالله عبد الله بن الحداد أخوان عمر بن الحداد وصولهم مفروض منتسب إليهم حسن عبد الله الحداد آمين عبد الله الحداد علي بن عبد الله الحداد ووصولهم مفروض أخوان وصول المفروض منتسب إليهم أحمد بن زين الحبشي بن عبد الرحمن بن عبد الله المشهور محمد بن زين بن سمير عمر بن زين بن سمير بن معيدار محمد صافي السقاف عمر بن عبد الرحمن البار وصولهم مفروض منتسبين إليهم ثم إلى علي بن حسن العطاس بن علي بن حسن العطاس بن علي بن حسن العطاس بن عمر بن عبد الله بن علي بن حسن العطاس بكر بن عبد الله العطاس علي بن عبد الله العطاس محمد بن سالم العطاس عبد الله بن حسن العطاس محمد بن حسن العطاس صولهم مفروض محمد بن طالب العطاس ثم علي بن محمد بن طالب العطاس عبد الله بن حسن العطاس صولهم مفروض منتسبين إليهم ثم إلى روم جد عبد الله بن سالم العطاس بن سالم بن العطاس بن سالم محمد بن العطاس والد محمد الباقر عبد الله بن سلمة عطم جعفر عبد الله بن سلمة عطم عبد الله بن سلمة عطم محمد الباقر في عنيز محمد الباقر عبد الله بن حسين شامل عطم عمر عبد الله العطاس والمفروض منتسبين إليهم ثم إلى أبي علي بن حسين العطاس بن العطاس محمد بن سلمة صار العطاس طولهم مفروض منتسبين إليهم ثم إلى صار بن محمد بن سالم بن طلحة محمد بن علي الحداد جعفر بن الحداد جعفر بن طلحة وصولهم مفروض شيخ الإنسان الحداد وصولهم مفروض شيخ الإنسان العطاس وصولهم مفروض منتسبين إليهم ثم إلى أرواح كافة هذا الأخوان من الأولياء والصالحين والربين الصديقين والصالحين وهو والدينا ووالديكم خصوصا لطه بن هدي نعيمي هدي هارون بن هدي نعيمي ووصولهم مفروض منتسبين إليهم ثم إلى محمد وصولهم مفروض منتسبين إليهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات أهل البلد خاصة وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفورة يعلي درجاتهم في الجنة ويجعل علينا من بركات مسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم الدين والدنيا والآخرة يفتح علينا وعليكم فتوى العارفين ويوجهنا في الدين وعلمنا التأويل ويهدينا إلى السواء السبيل فرج كروب المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين خصوصا في غزة وفلسطين وفي بلاد الشام أجمعين وفي يمننا وفي مغربنا وفي بلادنا خاصة بلاد المسلمين عامة فرج كروب الأمة واشف الغمة وإلى كل غمة لهم غمة ويدفع شر العادين والظالمين والمعتدين من اليهود والنصارى والأعداء أعداء الدين اللهم أرون فينا قوتهم فأرنا قوتك فيهم اللهم شتت شملهم بدد شملهم وفرج جمعهم واجلل عددهم اللهم لا تبلغهم مرادا فينا ولا في أهلنا ولا في ذريتنا ولا في من أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمن ادفع شرهم في نحورهم واجعل الشر في نحورهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جميع الخيرات الدنيا والآخرة نو سلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين وشيخنا عمر محمد بن سالم الحفيظ وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. 147 wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nura qulubina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعدم النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رضي الله عنكم واعلم أن أصل المحبة المعرفة وثمراتها المشاهدة وأدنى درجاتها أن يكون حب الله والغالب على قلبك ومحك الصدق في ذلك أن لا تجيب أحب الخلق إليك إذا دعاك إلى ما يكون سخط الله في فعله كالمعاصي أو في تركه كالطاعات. وعلى درجاتها أن لا يصير في قلبك حب غير الله البتة وهذا عزيز ودوامه أعز منه وعند دوامه تضمحل البشرية بالكلية وعنه ينشأ الاستغراب بالله الذي لا يبقى معه شعور بالوجود وأهله بحال. واعلم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أنبيائه وملائكته وعباده الصالحين وما يعين على طاعته كل ذلك من محبته. وقال عليه الصلاة والسلام أحب الله كما يبذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحب أهل بيتي لحبي. وحديث قدسي عن الله سبحانه وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. وللمحبة الصادقة علامات أجلها وعلاها كمال المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأخلاقه. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وبحسب المحبة لله تكون المتابعة لحبيب الله إن كثيرا فكثير وإن كثير فكثير وإن قليل فقليل والله على ما نقول وكيل. La ilaha illallah. Alhamdulillah, di sore hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab Risalatul Muawanah wal Mudaharah wal Muazarah lirraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah yang dikarang oleh Imam Qutbil Irsyad wa Gawthil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam hal yang berkaitan tentang Thamaratul Yaqin atau Madarijul Yaqin atau Maratibul Yaqin, dari buah hasil keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terpancar dari batin seseorang, yang berada di dalam jiwanya, di dalam hatinya, tentang sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan oleh para ulama. Ada 10 tingkatannya, dari taubat, kemudian sabar, kemudian syukur, kemudian khauf, kemudian raja, kemudian khauf, kemudian khauf, kemudian raja, kemudian zuhud, kemudian ikhlas, kemudian mahabbah, kemudian ridha, tawakkul wa ridha. Nah, kita sudah masuk ke dalam bab yang ke-9, yaitu tentang cinta. Yang kemarin Al-Habib Abdullah bin Haddad mengajak kita untuk merenung sejenak kalau kita ingin mendapatkan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada karena 2 sebab, karena ada kesempurnaan kepada yang kita cintai
atau kita mendapatkan sesuatu pemberian dari yang kita cintai. Dan tidak ada yang lebih sempurna di dalam kecintaan kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak ada yang lebih memberikan anugerah-anugerah, nikmat-nikmat melebihi Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dari sifat jamaliyahnya dan jalaliyahnya Allah Subhanahu wa taala, dari sifat-sifat keindahan, dari sifat kelembutan Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat keagungan, keperkasaan, kekuatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala nampak di dalam setiap makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Selalu berjalan seiring. Ada rasa takut, ada rasa raja, ada rasa sedih, ada rasa senang, ada rasa di dalam setiap hambanya diberikan Allah Subhanahu wa taala gambaran-gambaran yang dijadikan sunnatullah di dalam kehidupan ini, di dalam kesempurnaan sifatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam diri setiap hamba-hambanya. Selalu ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya yang kita bisa ambil di dalam kesempurnaan setiap sifat-sifat sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk-makhluk ciptaannya. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan di dalam pembahasannya ini, wa'lam anna aslal mahabbati al-ma'rifah. Ketahuilah bahwasanya dasar cinta itu adalah pengenalan. Dikatakan al-mahabbatu syajarah tusga bil ma'il tazawur wa la tasmur illa bisugi wa bisugiya wa la tusga illa bima'it tazawur. Cinta itu sebuah pohon yang dia tidak akan berbuah kecuali dengan kita siramin, dengan saling mengenal, saling berziarah. Yang dimaksud di dalam ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala dari iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang disaksikan dengan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada bidayatul ma'rifah sampai kepada tingkatan ma'rifatun khassah wa mahabbatun khalisah, sampai puncaknya yaitu ma'rifat yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta yang murni yang Allah berikan di dalam hati seorang hamba. Dan buah daripada ma'rifat yang khusus, cinta yang murni, yaitu al-musyahadah, yaitu kesaksian dalam batin kita di dalam makna keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kenikmatannya di dalam batin kita. Dan dikatakan di sini wa thamratuha al-musyahadah, dan hasilnya, buahnya adalah kesaksian jiwa kita, batin kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak mungkin disaksikan dengan mata kita, hanya bisa disaksikan dengan ruhani kita, dengan batin kita, keagungan dan keindahannya Allah Subhanahu wa taala yang Allah pancarkan kepada seluruh makhluk-makhluknya, yang Allah berikan kepada setiap ciptaannya. Ada makna daripada keindahan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang semuanya adalah unsur kesempurnaan. Jamal, kamal fil jalal wa kamalun fil jamal. Kesempurnaan di dalam sifat keindahan Allah dan kesempurnaan di dalam sifat keindahannya Allah Subhanahu wa taala. Walaysa min sifati illa kamal, dan tidak ada dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala kecuali kesempurnaan. Wa adna darajatiha, dan yang terendah daripada derajat cinta tersebut, an yakuna hubbullah wal ghalib ala qalbik. Allah
Jadikan kecintaan Allah di dalam hatimu menguasai di dalam hatimu. Cinta itu akan membuat kita lupa segalanya karena dikuasai dengan rasa cinta tersebut. Bahkan dikatakan walil mahabbah alaim la nalaha illa man tunafid dhalam naim. Dan bagi cinta itu ada tanda-tanda yang enggak didapatin bagi yang tidur di waktu malam. Kadzaba man yad'i mahabbati idza janna al-lail nama anni. Alaysa al-muhibb yuhibbu an yakhluwa bi habibih. Dalam hadis qudsi, kadzaba man yad'i mahabbati, dusta orang yang mengaku cinta kepadaku, idza janna al-lail nama anni, apabila datang tengah malam dia tidur dariku. Alaysa al-muhibbu yuhibbu an yakhluwa bi habibih. Bukankah seorang yang cinta dia suka bersenang-senang dengan kekasihnya, bersepi-sepian dengan kekasihnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, makanya dikatakan waktu lail yu'bad la yu'bad li wilayatun li waliyin illa bi qiyamil lail. Tidak dilantik seorang menjadi kekasih Allah, walinya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bangun malam. Mungkin kata Habib Ali bin Hasan, walil mahabbah alaim mana laha man fid dhalam naim. Dan bagi cinta itu ada tanda-tanda, ciri-cirinya enggak didapat bagi orang yang tidur di waktu malamnya. La ilaha illallah. Kalau cintanya sudah menguasai dirinya, yang tergambarkan di ceritanya Thauban bagaimana cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Tidurnya hilang, makannya enggak enak, perasaannya menggeluti di dalam dirinya sampai sakit. Sakitnya bukan sakit yang biasa lagi. Kenapa? Karena cintanya sama Rasulullah SAW. Dan itu digambarin oleh para ahli sejarah, oleh ahli tarikh, bukan hanya penyakitnya Thauban, penyakitnya para sahabatnya Rasulullah SAW. Rata-rata sahabatnya Rasulullah mabuk cinta, tergila-gila cintanya dengan Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Masruq, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan, kata Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammada. Qala al-Masruq, qad rahalna ila Kisra azimul Furs wa Hiraqla azimur Rum wan Najasi azimul Habasha. فما رأيت أحدا يحب أحدا كما يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا. Aku telah pergi ke Raja Persia Kisra, dan aku pergi ke Hiraqla Azimur Rum, dan aku pergi ke Najasyi Raja Afrika Habasyah. Fama ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadan, aku tidak melihat seorang yang mengagungkan seseorang kama yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan, sebagaimana mengagungkannya sahabat Nabi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tandanya adna darajatiha an yaghlib al-mahabbah ala qalbik. Cinta tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan segalanya di dalam dirimu, di dalam hatimu. Dan bukti dari kejujuran cinta tersebut, an la tujib ahabbal khalqi ilaik idza da'aka ila ma yakunu sukhtullahi fi fi'lihi. Tandanya kejujuran cintamu tersebut, engkau tidak akan menjawab panggilan siapapun yang paling engkau cintai dari makhluk Allah kalau dia ngajak kepada sesuatu yang merupakan kemurkaan Allah di dalam pekerjaan tersebut, yaitu maksiat kepada Allah, dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anakmu, walaupun istrimu, walaupun siapapun yang engkau cintai dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengajakmu untuk meninggalkan
meninggalkan kewajiban, menjalankan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak sama sekali engkau menjawabnya, enggak sama sekali engkau mentaatinya. Kan enggak, la tunatul mahabbah bil ma'siyah. Enggak sesuai cinta itu dengan maksiat, kata Imam Syafi'i. Dalam perkataannya, la ilaha illallah. Sering ini kita dengar di dalam ceramah-ceramah di para ulama-ulama kita. Mau terpesona. Kata Imam Syafi'i, hada fil qiyasi badihu, ta'sil ilaha wa tudhhira hubbahu, hada la'amri fil qiyasi badihu, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata Imam Syafi'i, ta'sil ilah, engkau maksiat kepada Allah, wa tudhhira hubbahu, dan engkau pura-pura menampakkan kecintaan kepadanya, hada la'amri fil qiyasi badi'u. Ini di dalam kias sangat aneh. Ini kias yang aneh. Engkau mengaku cinta, pura-pura cinta, tapi maksiat terang-terangan sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. In kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Kalau cintamu benar, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti engkau taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang dicintai sangatlah taat. Ini dari bukti kejujuran di dalam cinta kita yang sudah menguasai hati kita. Kita tidak akan menjawab panggilan siapapun dari makhluk Allah yang kita cintai, apalagi yang baru kita kenal, apalagi yang cuma sekedar doang ketemu, untuk maksiat kepada Allah, untuk meninggalkan taat Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin kita jawab panggilan dia. Gak mungkin kita melanggar Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah hanya sekedar mau jabar khatir. Banyak orang sekarang begitu. Enggak, ini mau jabar khatir doang. Maksiat jabar khatir, lakrah. Ente dapat bala, laknat dari Allah, ente bilang jabar khatir. Gak ada jabar khatir di dalam kasrul khatir anbiya wal mursalin wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam was salihin. Enggak ada jabar khatir yang merusak hubungan kita dengan para nabi, para rasul, nabi kita Muhammad, para aulia Allah, para salihin. Gara-gara kita jabar khatir kepada orang-orang yang enggak tepat. Kalau jabar khatir pada hal-hal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu patut kita contoh. Tapi dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ada kasrul khawatir, hancurkan khatir kita dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala, membuat tangisan kepada di dalam diri para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan maksiatnya. Dan sebab bala turun adalah kemaksiatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Hasan al-Basri, la yanzilul bala illa bil ma'siyah wa la turfa illa bit taubah. Tidak akan turun bala kecuali karena maksiat, dan tidak akan diangkat kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita sadari di dalam setiap diri kita. Mungkin bala yang turun, musibah yang turun, tragedi yang turun, segala kezaliman yang turun, mungkin sebabnya kita bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala, enggak mau taubat. Akhirnya yang terkena dampaknya bukan kita doang. Orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang jauh dari kita kadang-kadang dikirim dampak daripada perbuatan dosanya kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau sudah turunin siksaannya, ya'ummus salih wa talih. Ratain sama Allah Subhanahu wa taala yang salih dan yang talih. Yang benar dengan yang enggak benar. Diratain urusannya nanti belakangan di hari kiamat dalam timbangan amalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah turunkan Allah Subhanahu wa taala,
daripada bala dan musibahnya rata kena. Sering kita dengar tuh Zaidin MZ, orang rumah gue mau dengerin apa kuping gue, yang minum gue, duit gue. Iya, dan bala turun bukan lo doang, PA. Dikirim Allah Subhanahu wa taala ke satu kampung, satu negeri, bahkan negeri-negeri yang lain dampak daripada maksiat kita. Naudzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Wa ala darajatiha, dan puncak derajatnya cinta, an la yasira fi qalbika hubbun ghairullahil battah. Tidak ada di dalam hatimu cinta selain kepada Allah saja. Dan kalau sudah sampai pada tingkatan tersebut, Allah sangat cemburu. Nggak mau diduain Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad menyampaikan kita kepada cinta kepada Allah. Sudah sampai cintanya kita kepada Allah, dilepas di lautannya Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi kita Muhammad tahu bagaimana cemburunya Allah Subhanahu wa taala apabila sudah cinta kepada hambanya. Tapi yang bawanya Nabi Muhammad, nggak bakal sampai kita cinta kepada Allah tanpa dibawa melalui pintu Nabi Muhammad SAW. Setelah dia dapat cinta Allah, dilepas sama Rasulullah SAW di lautan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lebih tahu kepada kekasihnya bagaimana memperlakukan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa hadza aziz, dan ini sangatlah jarang, sulit sekali. Sedikit sekali orang-orang yang sampai kepada puncaknya. La ilaha illallah. Ada mahabbah bi af'alillah, cintanya dengan dasar perbuatan Allah kepadanya. Tadi itu dia mendapatkan keindahan di dalam dirinya, fasilitas, kenikmatan di dalam dirinya, akhirnya dia jatuh cinta sama Allah Subhanahu wa taala karena perilaku Allah kepadanya dia. Ada yang ditenggelamin sama Allah dalam makna cinta kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mendapatkan satu sifat dia udah tenggelam, ada yang dapat 2 sifat, 3 sifat, 4 sifat, 5 sifat. Dia terus keasyikan dengan sifat-sifatnya Allah. Dah belum sampai kepada puncaknya, itu zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala berenang mereka di dalam lautan asma wa sifat. Dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jarang di antara mereka sampai kepada cinta kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya pembesar-pembesar, mugarrabin dari kalangan para nabi, para rasul, dan siddiqin, pembesar-pembesar dari kekasih-kekasih Allah, kalangan para aulia. Tapi kebanyakan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka berenangnya di lautan asma dan sifatnya Allah. Dan bidayahnya mereka cintanya dengan perilakunya Allah Subhanahu wa taala ke dalam dirinya. Apa yang didapatkan di dalam hatinya, dalam dirinya, dari kenikmatan-kenikmatan batin dan zahirnya, dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah tenggelamin lagi masuk ke dalam cinta kepada sifat-sifat dan asma'nya Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan udah tuh merasa udah paling nyamannya dia. Dahal baru dia masuk ke dalam sifat-sifat dan asma'nya Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah keindahannya luar biasa mereka rasakan. Belum sampai puncaknya. Puncaknya mengenal zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatul yakin. Tingkatan bukan yang sembarangan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita nasibnya kita, bagiannya kita dari pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa dawamuhu a'az minhu, dan ketersambungannya terus menerus itu lebih jarang lagi. Karena akan terbakar badaniyahnya, lahiriah dan ruhaniyahnya akan terbakar kalau terus menerus di dalam penyaksian zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa kuat
kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dunia nggak dikasihkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Secara zahir nggak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapapun dari makhluknya kecuali Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad yang diberikan kekuatannya secara zahir dan batinnya, langsung badaniyah dan ruhaniyahnya menyaksikan Allah di peristiwa Mi'rajnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para aulia, para muqarrabin, mereka menyaksikannya dengan ruhaniyahnya. Enggak ada yang kuat dengan lahiriahnya, dengan badaniyahnya. Akan terbakar dia sesaat pun, enggak bakal mampu dia. Bahkan setinggi derajat para Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala sekelas Nabi Musa alaihissalam. Innaka lan tarani walakin undur ilal jabal fa in istagarra mahalluha fasawfa tarani. Walamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa sara Musa sa'iga. Nah, sekelas Nabi Musa yang bisa dialog dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, nggak diberikan kesempatannya Allah Subhanahu wa taala untuk menatap zatnya Allah secara langsung dengan badaniyahnya, dengan mata kasat matanya, lahiriahnya. Tapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ruhaniyahnya. Dan ruhaniyahnya pun nggak terus-menerus, sesaat-sesaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang mampu untuk terus-menerus di dalam penyaksian batinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan hanya satu makhluk yang diberikan kekuatan lahir dan batinnya, badan dan ruhaninya, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dawamuhu az minhu, dan ketersambungan terus menerus di dalam kesaksian cintanya dengan Allah Subhanahu wa taala-nya lebih sulit lagi, lebih jarang lagi. Wa inda dawamihi tadmahillul bashariyatu bil kulliyah. Dan ketika mendapatkan terus menerus di dalam kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah hilang sifat-sifat kemanusiaannya. Yang dikatakan ada rajul galbrab, yang ada hanya hati, batin dan Tuhannya aja. Jasadnya udah nggak ada. Qalbun rabb, lupa dengan segalanya, lupa dengan dirinya, lupa dengan sekitarnya, lupa dengan alam semestanya. Hanya ada dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melihat segala sesuatu, nggak dilihat bendanya, tapi yang dilihat sang penciptanya Allah. Makanya tingkatan Hajjaj, tingkatan Syekh Siti Jenar itu pembesar-pembesar kekasih Allah Subhanahu wa taala di kalangan mereka para aulia. Tapi karena syariat Allah harus dijalankan, mereka harus diberikan sanksi di kalangan para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala karena mengumbarnya kepada kalangan awam yang belum kuat untuk menerimanya. Akhirnya terbawa kepada hal-hal yang salah di dalam praktek syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalangan para aulia mengerti mereka kedudukannya Allah Subhanahu wa taala, enggak melihat sesuatu kecuali melihat kekuatan Allah, sifatnya Allah, asma'nya Allah, zatnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sesuatu tersebut. La ilaha illallah. Wa anhu yunsha'ul istighrabu billah, dan darinya, dari hilangnya basyariatnya, sifat manusiawinya hilang di dalam dirinya secara utuh, disitulah timbul tenggelam dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yabqa ma'ahu syu'urun bil wujud wa ahlihi bihal, yang tidak tersisa rasa sama sekali dengan apa yang ada di alam semesta, sama sekali dalam keadaan tersebut.
Orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia memahami makna zikirnya sampai dia tenggelam di dalam arti zikirnya, sampai dia tenggelam terhadap dirinya yang berzikir, sampai dia tenggelam kepada al-madhkur Allah. Itu tingkatan di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalnya dia tenggelam daripada makna zikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pemahamannya. Kemudian dia tenggelam dengan dirinya yang berzikir, nggak ingat lagi. Di situ kekuatan zikirnya bukan lagi puluhan ribu, kecepatannya bukan kecepatan lisan biasa, bukan kecepatan manusia biasa, tapi lidahnya punya kecepatan yang luar biasa, batinnya mempunyai kecepatan yang luar biasa. Zikirnya kita 1000, dia baru sesaat sekali, kecepatannya luar biasa. Makanya kita dengar para sholihin menghatamkan Quran sampai 360 kali dalam satu hari, karena kenikmatan zikir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dia tenggelam di dalam al-madhkur Allah. Dia tenggelam di dalam zikirnya kepada yang disebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang diingat kecuali Allah. Tadinya dia lupa dirinya, sampai hilang dirinya sama sekali. Yang adanya Allah Subhanahu wa taala. Hadna alladhi wa anhu yunsha'ul istighraqu billah, dan darinya terbentuk tenggelam dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menyisakan bersamanya serasa apapun yang berada dan orang-orangnya sama sekali. Apapun yang ada di dalamnya dari makhluk Allah Subhanahu wa taala dia lupa. La ilaha illallah. Maka orangnya kebanyakan kalau dia terus-menerus dinamakan majdub dia. Karena saat-saatnya udah lupa dengan dirinya dia. Nggak ingat lagi dengan dirinya. Kalau kita banyak sadarnya, dia banyak lupanya. Banyak hilangnya dengan dirinya dia. Kalau kita banyak ingatnya sama diri kita. Tapi yang kuat, yang diberikan keseimbangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa kontrol dirinya padahal dia lagi bersama Allah. Dia bisa beradaptasi dengan alam sekitarnya, orang-orang yang ada di majelisnya, dia bisa tahu. Tapi pada hakikatnya dia lagi beralam bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi ditarik, dijadzab sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kontrolnya tetap dia. Itu alamul baqa, nanti akan disebutkan oleh Habib Abdullah bin Haddad. Yang tenggelam, hilang, dia masuk ke alamul fana dipanggilnya. Fana an khalqillah hatta la yajid illallah, la yashur illa billah. Sampai diberikan kekuatan, dirinya bisa menyaksikan segala apa yang ada dari makhluk Allah, sedangkan dia langsung sentralnya tetap berjalan dengan Allah Subhanahu wa taala hubungannya. Kesaksian jiwanya, batinnya nggak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Habib Abdullah Haddad mengatakan kepada murid-muridnya, ya auladi la tas'aluni katsir fa inni ahdur ma'akum takallufa. Wahai murid-muridku, jangan banyak bertanya, karena aku hadir bersama kalian ini memaksakan diri. Karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung lisan syariahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal hakikatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi ditarik dengan kekuatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah berikan keseimbangan di dalam dirinya sehingga dia bisa beradaptasi dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa'lam anna mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tahuilah bahwa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasairi anbiya'ih, dan seluruh para nabi-nabinya, wa malaikatih, dan malaikat-malaikatnya, wa ibadahis salihin,
dan hamba-hambanya yang saleh, wa ma yu'in ala ta'atih, dan apa yang membuatnya tertolong atas ketaatannya, kullu dzalika fi mahabbati min mahabbatihi. Hal itu semuanya dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, nggak bisa dia cinta kepada Rasulnya, dia nggak bisa cinta kepada nabinya, dia nggak bisa cinta kepada malaikatnya, dia nggak cinta kepada makhluk-makhluk yang lain. Hamba-hambanya Allah yang dicintai, nggak bisa dia taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Unsurnya Allah cinta dengan dia. Itu suatu kenikmatan yang harus kita sadarin. Kalau kita digampangin mau Allah taat, digampangin duduk di dalam majelis ilmu, di dalam majelis zikir, duduk dengan para salihin, itu berarti Allah lagi cinta sama kita. Allah lagi mencintai kita. Kalau enggak, Allah lempar kita ke tempat yang lain. La ilaha illallah. Semakin kita sadar, semakin kita nikmatin, semakin kita paham, semakin kita tahu, jatuh cintanya kita luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu, kita rasakan sayangnya Allah sama kita. Kalau Allah nggak sayang, dia lempar kita ke tempat yang lain. Hal-hal yang negatif, hal-hal yang nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dasar cintanya Allah kepada hambanya, hambanya digiring, hambanya dididik, hambanya diperhatikan, hambanya disayangin, ditaruhin dengan orang-orangnya yang merupakan pilihan-pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena apa-apa yang kalian nikmati daripada kenikmatan-kenikmatannya, yang kalian makan dari makanan zahirnya dan makanan batinnya. Makanan zahirnya kita, makanan-makanan yang kita nikmatin dari masakan-masakan duniawi, hal-hal yang berkaitan dengan makanan lahiriah kita, badaniah kita. Nah, ada makanan yang lebih nikmat lagi, makanan batin kita, ruhnya kita. Kalau kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala, atas dasar itu aja udah luar biasa kita. Orang yang benar-benar sadar dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi nikmat. Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah. Cintalah kalian kepada Allah karena apa-apa yang Allah berikan kepada kalian daripada nikmat-nikmatnya. Yang kalian ambil daripada makanan-makanan, kenikmatan-kenikmatannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbuni bihubbillah. Dan cintailah aku dengan cintamu kepada Allah. La ilaha illallah. Wa ahibbuni bihubbillah. Dan cintailah aku dengan cinta Allah. Orang yang sudah dapatkan merasakan cintanya Allah di dalam dirinya, Rasulullah minta, jangan basa-basi di dalam cinta kepadaku, tapi cintamu kepadaku berdasar batinmu yang mendapatkan rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Beda perlakuannya, beda hakikatnya. Orang yang hanya sekedar cinta, hanya lidahnya doang, batinnya nggak ada, badaniahnya nggak membuktikan rasa cintanya. Dengan orang yang dia merasakan nikmatnya Allah di dalam kecintaan di dalam dirinya, lahir dan batinnya, dicintai Rasulullah SAW atas dasar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kualitasnya. Jauh bagiannya. Wa ahibbu ahla baiti bihubbi, dan cintailah keluargaku dengan dasar cintamu kepadaku. Kalau sudah merasakan cinta Rasulullah aja kita udah luar biasa. Bagaimana merasa cinta Allah kepada diri kita, kita berikan kepada Rasulullah SAW. Hadis qudsi, dan dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajib cintaku bagi orang yang saling mencintai pada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal mutajalisina fiyya, dan saling duduk padaku di dalam mengingatku, menyebutku,
wal mutazawirina fiyya, saling berkunjung berziarah padaku. Gimana ziarah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya abdi, limadza la tazurni? Kaifa azuruka wa anta rabbi? Allah pernah mengatakan nanti dalam hadis qudsi, Allah katakan, wahai hambaku, kenapa engkau enggak ziarahin aku? Hambanya nanti berdalih, ya Allah, gimana aku berziarah kepadamu sedangkan Engkaulah Tuhanku? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, innaka law zurta 'abdi fulan lawajadtani 'indah. Kalau engkau datangin kekasihku si fulan, engkau akan dapatin aku padanya. Makanya kita dianjurkan ziarah para sholihin, ziarah para aulia atau kuburannya mereka. Kenapa? Karena kita saling berziarah dengan mereka, kita dapetin Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi kunjungan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Wal mutabadilina fiyya, dan saling berkorban pada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa dari pemberian Allah Subhanahu wa taala kita infakkan. Yang punya kelebihan dengan keluasannya, falyunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi falyunfiq bima ataahu Allah. Orang yang punya kelebihan, keilmuan, ibadah, kenikmatan, keimanan, kecintaan, diinfakin dengan kelebihan yang Allah berikan dari Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Yang Allah batasin dia, hartanya biasa-biasa aja, kemampuannya biasa-biasa aja. Jangan memaksakan dirinya untuk mengeluarkan hal yang berlebihan. Innallaha Innallaha bari'un minal mutakallifina min ummati. Sungguhnya Allah dan Rasulnya itu melepas diri dari orang-orang yang memaksakan dari umatnya Rasulullah kehendaknya. Kemampuannya dia dijalanin aja. Ente mau jihad ke Palestina, ente di sini berantakan. Sholat kagak, zikir kagak, datang majelis kagak. Ini buat jihad di sini aja nggak bisa, mau jihad yang paling besar lagi ke sana. Jihad di sini. Perbaiki hubungan ente dengan Allah, perbaiki hubungan ente dengan Rasulullah, perbaiki hubungan ente dengan syariatnya Allah, perbaiki hubungan ente dengan syariatnya, ajarannya Rasulullah, ente berjihad. Man ra'a anna ar-rawaha wal ghadata ila majalisil ilmi laysa bijihad faqad nakasa fi aqlihi wa ra'yihi. Abdullah bin Rawaha, siapa orang yang memandang, berpendapat bahwa berjalan pulang pergi ke tempat majlis-majlis ilmu bukan jihad, maka sungguh dia telah kurang akal dan pendapatnya. Akalnya kurang tuh orang. Taunya jihad bunuh-bunuhan doang. Rasulullah jihadnya bukan untuk pelampiasan emosi, amarah, hawa nafsu, nggak ada sama sekali. Kalau Rasulullah ngelawan jihad karena hawa nafsu, ya di Mekah lebih parah. Waktu saat di Mekah Rasulullah lebih sadis. Para sahabatnya dipotong tangannya, dipotong jari-jarinya, dipotong hidungnya, dipotong kupingnya, yang ngikut dengan Rasulullah dibantai habis. Bukan karena Rasulullah nggak mampu, Rasulullah begini aja langsung hancur itu musuh-musuhnya. Jangan Rasulullah minta angkat tangan doang, Rasulullah hancur kekuatan orang-orang kafir Quraisy. Bukan karena minoritas, bukan karena nggak kuat Rasulullah SAW, tapi memang belum dapat izin. Ketika sampai di Madinah, baru dapat izin berperang. Karena perangnya bukan untuk melampiaskan hawa nafsunya. Sayyidina Ali ketika udah saat mau nebas leher si Yahudi, ludahin mukanya, ditarik pedangnya. Kenapa? Aku nggak mau membunuhnya karena amarahku, katanya. Kesalahan aku karena aku diludahin.
Karena aku hanya membunuh karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Bukan kita dibangkitin emosi untuk perang ke Palestina, mati konyol. Belajar kagak, pegang senjata, sholat kagak, zikir kagak, kemampuan kagak. Belagu-belagu jalan ke sono, mati konyol. Bukan jihad, itu jahat itu. Jahatin diri itu namanya. La ilaha illallah. Tapi kesedihan kita, amarah kita lampiaskan dengan doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan perbaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk diangkatnya bala musibah saudara-saudara kita. Rasulullah mengatakan, "Man najatu ya Rasulullah hina idzin." Kalau sudah terjadi pembunuhan, pembantaian seperti itu, fitnah, kekacauan di mana-mana, apa jalan selamatnya kata para sahabat ya Rasulullah? Pada saat itu gimana sih? Suruh ambil senjata, suruh ambil kekuatan perang. Enggak, kata Rasulullah. Kuffu alaika hada. Tahan engkau punya lidah. Maksudnya, jangan kasih komentar yang macam-macam udah. Diem aja lebih bagus. Wabki ala khati'atik, kata Rasulullah. Tangisi engkau punya dosa. Wal yasa'ka daruk. Dan jadikan rumahmu yang paling luas untukmu. Nggak disuruh kita berperang Rasulullah SAW. Karena peperangan pada saat itu bukan peperangan karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena perebutan kekuasaan, pengen ngambil hartanya orang, rampas negeri orang, pengen hal-hal yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, rajulun yugatil lil maghnam, wa rajulun yugatil lil hamiyah, wa rajulun yugatil yugalu syaja'ah. Warajulun yugatil ghirah, man hum fi sabilillah. Ya Rasulullah, seorang berperang karena ambisinya, karena emosinya, karena fanatismenya, karena ingin digelar pemberani, karena ingin dapat harta rampasan perang. Siapa di antara mereka yang berperang di jalan Allah? Qala man yugatil litakuna kalimatullahi al-ulya wa huwa fi sabilillah. Orang yang berperang karena ingin meninggikan kalimat Allah, tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka lah yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ente di rumah ente enggak tegakin agama Allah, salat berantakan, zikir berantakan, majelis enggak pernah hadir, gimana ente bisa negakin kalimatnya Allah Subhanahu wa taala? Kita perbaikin hubungan kita dengan Allah, itu jalan terbaik untuk islah dengan Allah Subhanahu wa taala agar Allah percepat pertolongan daripada saudara-saudara kita. Kalau gambaran yang terjadi sudah diberitakan oleh Rasulullah, yang terjadi di Syam sudah diberikan oleh Rasulullah gambarannya, di Mesir bahkan terjadi. Tusyabbu Syam, syabbu sya'rah, kata Rasulullah. Dibantai Syam, negeri Syam seperti orang membelas sampai setipis rambut. Hancur-hancuran. La ilaha illallah. Wa tufattul Misr fatal ba'rah. Dan akan dipotek Mesir itu seperti orang motek kotoran. Tapi nggak dikasih mangkat senjata sama Rasulullah SAW, belum waktunya. Tanya jalan selamatnya gimana ya Rasulullah? Ya udah tadi itu, kata Rasulullah, tahan engkau punya lidah, tangisi engkau punya dosa, jadikan rumahmu yang paling luas untukmu. Apalagi sama kita, sama orang Islam, karena partai lah, karena ini, karena itu. Antakuna abdan magtul khairun min abdil gatil, kata Rasulullah. Engkau lebih baik menjadi hamba yang terbunuh daripada yang membunuh, kata Rasulullah. Kalau sampai terjadi peperangan antara umat Islam dengan umat Islam, engkau menjadi yang terbunuh lebih baik daripada yang membunuh. Kan terjadi, itu namanya haraj. Kata Rasulullah, ta'ti ala ummati fitan kagit'il lailil mudlim.
wa yakunu wa taktsuru fihi al-haraj wal maraj. Kan terjadi fitnah-fitnah seperti malam yang semakin gelap, potongan-potongan malam semakin gelap. Dan akan terjadi kekacauan dan pembunuhan di mana-mana. Dan peperangan terjadi, kata para sahabat, ya Rasulullah, ayugatil muslimun al musyrikin. Apakah yang diperangin orang muslim itu orang-orang musyrik? La, kata Rasulullah. Tidak. Bal yugatil ba'duhum ba'dha. Kan tapi mereka muslim membantai saudaranya muslim yang lain. Kalau ditanya kenapa yang membantai, enggak tahu disebabnya. La ilaha illallah. Sampai sedemikian rupa itu digambarin Rasulullah. Sampai anak bunuh bapaknya, anak bunuh pamannya, anak bunuh saudara bunuh saudaranya. Ketika ditanya kenapa yang dibunuh, enggak tahu. La ilaha. Kenapa kata Rasulullah SAW? Kata sahabat, alaysa lahum ughul ya Rasulullah. Bukankah mereka punya akal ya Rasulullah? Kenapa dibantai muslim juga? Dibantai saudaranya juga, dibantai pamannya, dibantai orang tuanya. Kata Rasulullah, bala, iya. Walakin qad sulibat uguluhum. Kan tapi Allah telah cabut dia punya akal. Ini dijawabnya nggak tahu. Ketika ditanya la adri. Kenapa itu pun la adri gitu. Akalnya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min ghadabillah. Mudah-mudahan Allah selamatin negeri kita, Allah selamatin kaum muslimin, Allah percepat pertolongannya di negeri-negeri kaum muslimin yang dibantai, yang dibombardir, yang dibuat kezaliman. Allah tolong mereka dengan pertolongannya Allah yang maha kuat, yang maha kuasa, yang menciptakan segalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan semua keinginan-keinginan orang-orang kafir dari kejahatan dan kezalimannya balik kepada dirinya mereka masing-masing, dan Allah perlihatkan kekuatan Allah di dalam diri mereka dari bantuan-bantuan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan para orang-orang yang meninggal dunia wafat menjadi para syuhada di sisi Allah. Mereka senang bergembira dengan nikmat yang Allah berikan, yang pada hakikatnya kelebihan, kenikmatan itu kalau dibagikan sama orang yang hidup dia akan berlomba-lomba untuk dapetinnya. Tapi kitanya merasakan kesedihan, itu sifat kemanusiaan kita kepada mereka. Pada hakikatnya mereka lagi senang, farihin, mustabshirin bima atahumullah Subhanahu wa taala, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka lagi senang-senang, lagi gembira, habis-habisan dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sebagaimana Engkau senangkan mereka, senangkan umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belahan dunia manapun ya Allah, terutama di negeri kami ya Allah, Indonesia. Berikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, jadikan negeri yang indah, yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin bil qabul wa tamam kulli sul wa ma'mun wa salah syan zahiran wa batinan wal jamal fi jami'il ahwal, barakah fil hal wal mal wal iyal, dafi'atan li kulli sharrin jadibatan li kulli khairin. min Allah yaftah 'alaina wa 'alaikum futwal 'arifin, faqihna fid din, علمنا التأويل واهدنا إلى السواء السبيل، ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت مع اللطف والعافية بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه. وأن الله ينصر الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، في غزة، وفي بلاد المسلمين أجمعين، فرج كروبهم، يجمع شملهم، وفرج جمع أعدائهم، يبلل عددهم، يبددهم، دمرهم كل تدمير على هذه النية، كل نية صالحة جامع لخيرات الدنيا والآخرة. وسلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا حبيب عمر محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى حضرة النبي. الفاتحة.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.